Լիլիթ, Լիլիթ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյտիլենսկի Հայաստանյան և տարածաշրջանային ակտիվության Վայր Հայաստանը մի քանի ուղերձ ուզում մնել։ Այդ տեղի ունենում տարածաշրջանում և Հայաստանի ստեղծված լարված խորհուրդ։ Մենք հուսով ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմը կներդրի բոլոր ջանքերը իրական խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Նկատենք, որ եթե Միացյալ Նահանգները ուզում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առաջընթաց արձանագրել, ապա պարոն իր այցի ընթացքում Ադրբեջան պետք է բարձրացնի հայ գերիների ազատ արձակման խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի իշխանություններին, ապա նրանց հետ խոսքի հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ հարձակումների հաշվիրատվելիության ու Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության սկզբունքների կոպիտ ոտնահարումների դեմ։ Մենք ողջունում ենք պարոն Վեսի այցը, բարձր ենք գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և ակնկալում ենք գործնական քայլեր։ Welcome to Armenia, Mr. Vice President. You have come to our region with words about peace. You have made statements that you are coming to our region to bring real peace. And today, that is why we want to talk to you openly and directly, not as beggars, not as critics, but as people who demand the reality and the truth. You are here talking about freedom. You are here talking about democracy. You are here talking about Christianity. And we want to give you facts without considering which the reality is impossible. The justice is impossible. United States and the current US administration presents itself as defender of democracy, as defender of Christianity, as defender of freedom of speech. And after visiting Armenia, you are going to Azerbaijan. So we want to let you know about some very important things about which I am sure you will not be told in Baku. Firstly, I would like to tell you that today, while you are in Armenia, military and political leadership of Artsakh is being illegally imprisoned to life imprisonment in Baku. Alongside them, we have prisoners of war. Alongside them, we have civilians. And the only crime they have committed is being Armenian. The only crime they have committed is defending their land, defending their culture and history, and of course their moral backbone, Christianity. We believe that peace is impossible if there is no justice. Peace without justice is simply a tool to cover the victims and not to punish the aggressors. Without justice, peace is simply a repression under the name of diplomacy. Mr. Vance, if you are talking about justice, then bring home our prisoners. If you are talking about Christianity, then defend Christians even when it's geopolitically inconvenient. If you are talking about real peace, make sure that justice is among it. And I'm also sure that in Baku you are not going to be told about what is happening to Christian culture and heritage. In Artsakh today, Armenian cemeteries are being erased. Armenian churches are being destroyed. Everything is being done
to wipe out Armenian presence that has been there for centuries. So if you are for the true justice, bring Armenians home. If you are for true freedom, do not let the presence of Christian political prisoners, not in Baku, not in Yerevan. The time to act is now. Freedom! 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 Մենք միջոցառում շարունակենք այդ տեղակայմավայրից ոստիկանները ասեցի, որ այստեղ սահմանափակում արդեն մեր տեղաշարժը շարունակենք ասեցի, որ դեպ հատված։ Արեգյատ հասկանանք իրար են, ելքման ստեք այն է, դիմավորեն Ամերիկայի միացյալ նահանգները նախագահին։ Չէ, արեք սենց է։ Բայց սկզբում որ ասեցինք այնտեղ կանգնենք, ասեցիք կլնի կեսից եկեք վերացեն հարամ արիք, է պարոնեք սպանել։ Այս պարում գնդապետ, ակմ ձեր համաձայն ես յոթիվ, Իրանք կներեք, մենակ Արմենիայիդ են համաձայնեցին։ Բայց ակն հայտեր, որ խոհնեսում Դելա, ուրեմն մայթողիչներ ներկա։ իսկ ներքևի հարցը։ Դենենց որ տեսանելի չլինի պարոն Սուքյասյան, պարշի, դենենց որ տեսանելի չլինի ակցիան, որը Մենք տվեցինք ձեր պահանջը, Դե, լավ, դե չեք կատարել, այդպես բան։ Խաղալություն էր, հետի պահանջ կատարել չէ։ մենք մայթին ինչո՞վ ենք խանգարում հոսպիտալը։ Ուրեմն խանգարում ենք դիմապետկա չասենք, անվտանգության կանոնները Աղակի ինես տեղ ասեք, հանգիստ ճարնենք։ անվտանգության կանոն չգիտենք, մենք գիտենք։ Դե մենք գիտենք, որ դուք գիտեք։ Ժողովուրդ լավ ինչ որ այա, հիմա Գիտեմ դուք եք։ Դե ասելով բան չենք անում, ձեզ հավատալով արեցինք հարամ էլ ավելի։ Մեզ պիծելա կոչ։ Էս կոմ գան։ Ասեք միտքը որն է, բան պայմանավորվել, հետո մեկ այդպես ասածով չի։ Նիվարկյան ես մի հատ անցնեմ։ Մի հատ կասեք ինչ տեղի ունեցա պարոն Սուքյասյան։ Այս ընթացքում Պայմանավորվեցիք, որ կոորդինացված լինի, երբ էլ դեմ չէին, իրենց ասած տեղում տեղակայվեցին։ 3 հատից ելույթ կտիններ, կեսից որոշեցին, որ հանկարծ իրավիճակը փոխվի։ Մեր տեղակայման դիրքը փոխվեց։ Դրա համար հիմա հարկադրված են Սիրահարների այգու մոտ ներսից շրջանակի գործողությունները, մեր հայտարարությունները։ Հոսպիտալներից ոսկր մեկը մյուսին հակասում էր, առնվազն չին էր շնչում վստահություն էր վարկագիծը։
Հայաստանում լավ վախեցած եմ։ Ամենը մեր ուղերձներն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շինությունների, բայց նրանից են վախենում, վախենալու տեղ լավ ինչ են արել և ինչ են արել։ Հիմա շարունակենք, մեր ակցիան այստեղ շարունակենք, մեր համար ոչ մի տարբերություն։ Կարևորը ուղերձները հասնեն տեղ։ Շարունակենք մեր ակցիան։ Սիրելի հայրենակիցներ, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի այսի կապակցությամբ Մայր Հայաստանի ակցիան շարունակվում է, ոստիկանները իրենց խոսքը չկարողացան պահել, խաթանեցին մեր ակցիան, այժմ մենք շարունակենք մեր խոսքը հայերեն լեզվով։ Մայր Հայաստան շարժման ուղերձը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյմս Վենսի հայաստանյան այցի կապակցությամբ։ Հարգելի պարոն Վենս, բարի գալուստ Հայաստան։ Մենք դրական ենք գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և ակնկալում ենք դրանց փոխշահավետ զարգացում։ Մենք ողջունում ենք ԱՄՆ նախագահ Թրամփի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ ուզում ենք ընդգծել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման և իրական խաղաղության հաստատման համար պետք է փոխադարձ հարգանքի և վստահության մթնոլորտ ձևավորվի։ Դրան կարող է նպաստել Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և մյուս պահվող անձանց ազատ արձակումը և նրանց վերադարձը Հայաստան։ Պարոն Վենս, եթե ԱՄՆ անկեղծորեն ցանկանում է դրական տեղաշարժ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, ապա Բաքու ձեր այցի շրջանակներում պետք է բարձրացվի հայ գերիների խնդիրը և ունենանք արդարացի լուծում։ Կարևոր է նաև, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքում վանդալիզմի զոհ չդառնա մեր հոգևոր մշակութային ժառանգությունը, չոչնչացվեն մեր քրիստոնեական եկեղեցիները։ ԱՄՆ հարգելի փոխնախագահ, մենք գիտենք, որ նախագահ Թրամփը ամբողջ աշխարհում հանդես է գալիս որպես քրիստոնեական արժեքների, կրոնական ազատությունների պաշտպան։ Հայտնի է նաև, որ Միացյալ Նահանգները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանության ջատագով է։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ բարձրացնել նրանց կողմից ապօրինի հետապնդումների ենթարկվող հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, մեր եկեղեցու հարգարժան հոգևորականների, ինչպես նաև
Քաղաքական հալածանքների ենթարկվող այլ անձանց թեմաները։ Մայր Հայաստանը համոզված է, որ Հայաստանի ներքին խնդիրները ինքներս պետք է լուծենք։ Ձեր դիրքորոշումը տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է արժեհամակարգային գլոբալիզմի մերժման հարցերում, որովհետև իդենտիկ է։ Մեր հայացքները ավանդական արժեքների պաշտպանության, ապազգային գլոբալիզմի մերժման հարցերում համազոր են, արժեքները կարիք ունեն պաշտպանության, առաջնորդությունը պահանջում է հետևողականություն և սկզբունքայնություն։ Խոսքը և գործը պետք է համարժեք լինեն։ Մայր Հայաստան շարժում, 26 թվական, փետրվարի 9, Երևան։ Քանի որ մեր խոսքի մի մասն են կազմում եւ առանցքային կետն Երևանում եւ Բաքվում պահվող բանտարկյալները, ամենակարևորը այս պահին, որ մենք պետք է գոչենք բարձր ազատություն, 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 ազատություն։ Statement of the Mother Armenia Movement on the association of the visit of the U.S. Vice President J.D. Vance to Armenia. Dear Mr. Vance, welcome to Armenia. We positively assess Armenian-American relations and expect their further development of a mutually beneficial basis. We welcome the efforts of U.S. President Trump aimed at regulating Armenian-Azerbaijani relations. At the same time, we would like to emphasize that the normalization of Armenian-Azerbaijani relations and the establishment of the real peace require the formation of an atmosphere of mutual respect and trust. One important step toward this would be the release of the military and political leadership of Artsakh and other detained persons held in Baku prisons and their return to Armenia. Mr. Vance, if the United States sincerely seeks positive progress in Armenian-Azerbaijani relations, then during your visit to Baku, the issue of Armenian prisoners must be raised and just solution must be achieved. It is also important that the spiritual and cultural heritage in the territories of Artsakh, now Azerbaijani control, does not fall victim to vandalism and that our Christian churches are not destroyed. Honorable Vice President of the United States, we know that President Trump presents himself worldwide as a defender of Christian values and religious freedoms. It is also well known that the United States is an advocate for the protection of human rights and democratic values. We call on you during meetings with the authorities of Armenia to raise the issue of the Armenian Apostolic Holy Church. Our church is respected clergy who are subjected to unlawful persecution, as well as other individuals facing political persecution. Mother Armenia is convinced that Armenia's international problems must be resolved by ourselves. In this context, your position is important from a value-based perspective. Our views are identical when it comes to defending traditional values and rejecting anti-national globalism. Values require protection, leadership demands consistency and commitment. Words and actions must be corresponding. Mother Armenia Movement 9/02/2026. Սիրելի հայրենակիցներ, մենք նաև անգլերենով խոսքը հղեցինք Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին, Մայր Հայաստանի պաշտոնական ուղերձը հնչեցրեցինք, բայց ամենակարևորը, որ ուզում ենք մենք ասել, որ միևնույնն է, մեր խնդիրները լուծելու ենք մենք, եւ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները շատ լավ հնարավորություն են, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները իրենց վճռական ոչը ասեն Երևանում պահվող քաղաքացիներին, տարիներով Բաքվում թողած մեր բանտարկյալը, մեր հայրենակիցների Բաքվում թողած Հայաստանի իշխանություններին, ոչը ասեն եկեղեցու դեմ պայքար ծավալողներին, ոչը ասեն քաղաքական հետապնդումներ իրականացնող իշխանություններին եւ ձեռնամուխ լինեն
իրենց քաղաքացիական իրավունքների իրականացմանը եւ այդ ճանապարհին Մայր Հայաստանը ունի հստակ հանձնառություն, հստակ քաղաքական առաքելություն եւ հստակ քաղաքացիական պարտավորություններ։ Այսպիսով վերստին մենք վանկարկում ենք այն ամենակարևոր բառը, որը շատ հրատապ է Հայաստանի քաղաքապետարների Բաքվում պահվող մեր հայրենակիցների համար։ Ազատություն! 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 Շնորհակալություն։